سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کوپ 28 کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی میں ہیں۔ صدر نے تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ کارکنوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ وزیر اطلاعات نے قومی نشریاتی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں عالمی بینک کی معاونت سے جاری منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ سال اگست سے اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 3,87,000 سے زائد افغان باشندے رضاکارانہ طور پر وطن واپس گئے ہیں۔ اردن جنگ سے تباہ حال غزہ میں امدادی کارروائیوں کو مربوط بنانے کے لیے آج ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کوپ 28 کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی میں ہیں۔ وزیر اعظم کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وہ کل اور ہفتے کے روز موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے لاہے عمل ترتیب دینے کے بارے میں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی، نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، موسمیاتی تبدیلی کے نگران وزیر احمد عرفان اسلم اور نگران وزیر توانائی محمد علی بھی کوپ 28 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر عارف علوی نے تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ کارکنوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تجارت اور کاروبار میں ایمانداری اور اخلاقیات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت کی بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور ان کو ہراساں ہونے سے بچانے کی ذمہ داری معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ صدر نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ ماحول کو محفوظ بنانے کو ترجیح دیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے پاکستان ٹیلی ویژن سمیت دوسرے سرکاری نشریاتی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کی صدارت سینیٹر فوزیہ ارشد نے کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سرکاری ذرائع ابلاغ کے اصلاحاتی پروگرام پر غور کرنا چاہیے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں عالمی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر اور عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے ریجنل نائب صدر مارٹن ریزر کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے معزز مہمان کو بتایا کہ صوبے کو سیلابوں کے بعد پینے کے پانی اور نکاسی آب کے مسائل کا سامنا ہے۔ مارٹن ریزر نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ عالمی بینک صوبے میں اسٹنٹنگ منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ عالمی بینک ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے فنڈز جاری کرے گا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے اپنے ملک واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ گزشتہ روز 1600 غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ گزشتہ سال اگست سے اب تک 3,87,593 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چین کے ژیانگژو پولیس کے ایک وفد نے پولیس سیکورٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تانگ یونگ شین کی قیادت میں آج لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ پاکستان اور چین مشترکہ اعتماد، محبت اور لازوال دوستی کے بندھن میں منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے پاکستان اور چین سمیت پورا خطہ ترقی کرے گا۔ گورنر نے کہا کہ پنجاب پولیس ژیانگژو صوبے کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخطوں سے دونوں ملکوں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان دو طرفہ تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ چینی پولیس سیکورٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان پولیس کے شعبے میں تعاون کے علاوہ عوامی روابط اور اقتصادی تعاون کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔
पंजाब के बुनियादी सानवी सेहत के निगरान वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि सोजान सिंह की हवेली मुल्क में मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देगी। उन्होंने ये बात आज रावलपिंडी में सोजान सिंह हवेली के दौरे के मौके पर कही। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि सोजान सिंह की हवेली को कौमी वर्सा करार देने के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोजान सिंह हवेली में अजायब घर, आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी और फूड कोर्ट कायम करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। डॉक्टर जमाल नासिर ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि गुज़िश्ता कई साल से इस वर्षे को नज़रअंदाज किया गया और पहले मरहले में हम इस हवेली को बहाल करेंगे। सिंध के वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने सूबे के सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के लिए वज़ाइफ की मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने सूबे के मुख्तलिफ इदारों में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा से हॉस्टल वाजिबात समेत फ़ीस माफ़ करने का पहले ही ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे तालीमी इदारों को जहां फ़लस्तीनी तलबा पढ़ते हैं इस बारे में हिदायत पहले ही जारी कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली ने आज पेशावर के तारीख़ी किस्सा ख़ानी बाज़ार का अचानक दौरा किया। वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खुदादाद भी गए और प्राइमरी से मिडिल तक की क्लासों के क्लासरूम्स का मुआयना किया और बच्चों से गुफ्तगू की। गवर्नर ने किस्सा ख़ानी बाज़ार के दुकानों का भी दौरा किया और वहाँ की ताजर बिरादरी के साथ घुल मिल गए। गज़ा में आर्जी जंगबंदी की मुद्दत में एक दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया गया है ताकि सालिसी करने वालों को कैदियों की रिहाई के लिए मज़ीद वक्त मिल सके। उधर जंगबंदी में तौसी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने आज सुबह बुलडोज़रों के साथ तुलकरम शहर पर हमला किया और फ़लस्तीनियों की गाड़ियों, सड़कों और इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसराइली फ़ौज ने अलसुबह रमल्ला के मगरब में बैतूनिया के इलाके में हमले के दौरान एक फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद और 4 को ज़ख्मी कर दिया। दूसरी तरफ उर्दन आज एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे शिरकत करेंगे ताकि जंग से तबाहाल गज़ा में इमदादी कार्रवाइयों को मरबूत बनाया जा सके। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से अपील की है कि वो एक गैर कश्मीरी हिंदू तालिब इल्म की तरफ से ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ गुस्ताखाना वीडियो जारी करने के ख़िलाफ़ कल मुकम्मल हड़ताल करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर और दूसरे इलाकों में लगाए गए पोस्टर्स में मजहबी दानिश्वरों और उलमाए कराम से अपील की कि वो लोगों को नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुज़ाहरों में शिरकत की हिदायत करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हड़ताल का मकसद हिंदुत्व क़यादत को इस बारे में सख्त पैगाम देना है कि कश्मीरियों को दबाया नहीं जा सकता। कल कराची में कौमी T20 कप में 4 मैच खेले जाएंगे। पहले 2 मैचों में रावलपिंडी रीजन का मुकाबला एबटाबाद रीजन से होगा जबकि सियालकोट रीजन और विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाकों की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों मैच दिन 11 बजे शुरू होंगे। पेशावर रीजन और लाहौर रीजन वाइट्स के दरमियान मैच से दोपहर 3 बजे शुरू होगा जबकि रात 8 बजे लाहौर रीजन ब्लूज़ की और कराची रीजन वाइट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालुद रहने का इम्कान है। ताहम खित्ता पोटोहार, शमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए 22 शहरों के दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 21, कराची 29, कोयटा 12, गिलगित 16, मरी 7, मुजफ्फराबाद 3, श्रीनगर 6, जम्मू 18 और लेह मनफी 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।